بہت ہی پیاری ہوتی ہے. آپ ایک بار سنیے، اس کے بعد بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا. کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے، قسمت میں جو لکھا رہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اسی کے بارے میں آج ہم لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے حضرت مولانا شاکر علی نوری کا. تو چلیے ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. جذبہ بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا. قسمت میں لکھا تھا، نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؟ انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی. قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جیسی تم محنت کرو گے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا اجر دکھایا جائے گا. بے شک بے شک. دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بے شک. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتاہی سے دامن بچانا پڑے گا. جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا تو اس کا وعدہ حق ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز ہے، یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تیسری چیز ہے ٹارگٹ کا تعین. اپنی زندگی کا کوئی ہدف آپ متعین کریں. مجھے زندگی میں یہ بننا ہے. آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا اور آپ اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تگودو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہیں ان جائز راہوں کو آپ اگر اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے. بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی اور میونسپلٹی کی اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ ناز و نعیم میں اور بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ، ہدف. مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ایزی منی. ایزی منی، محنت کے ساتھ نہیں. کس طرح سے آسانی سے ہمیں دولت مل جائے. کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح 10 بجے آپ کو جوائن کرنا ہے ڈیوٹی اور 8 بجے تک ڈیوٹی، نہیں، آپ دوپہر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بھلے رات 3 بجے تک کرائیں، صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا. یہ حال ہے ہمارا. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں، وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، جب کسی کے یہاں ملازم بن کر کے جاتے ہیں تو 2 رکعت ظہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور سیٹ کہتا ہے تاخیر کیوں ہوئی؟ نماز میں تھا. نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے، اور نوکری چھوڑ گئی یا جاب پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو. یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں. زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل
कोशिश करने वाले की कोशिश को कभी रायगा नहीं फरमाता। इसे ज़हन के अंदर रखो। अच्छा, आपको उसके लिए सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, खपाना पड़ेगा अपने आप को। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान तालीमी एतबार से, रिसर्च के एतबार से, दुनियावी एतबार से आपको नजर आएंगे, तो वो सारे कामयाब इंसानों के पीछे उनकी अपनी जाती मेहनत भी आपको नजर आएगी, कुर्बानियां भी नजर आएंगी, सेक्रीफाइस भी नजर आए, सब कुछ आपको नजर आएगा, तब जाकर वो कामयाबी। अगर इसमें इक्के दुक्के कोई ऐसे डांसर बांसर आपको कामयाब नजर आ जाएं, तो आप सोचें ये देखो इसके पास तो इतना है, ला हौल वला कुव्वत, आपकी नजर उधर ही जा रही है। तालीमी एतबार से क्यों नहीं देखते आप? दुनियावी एतबार से क्यों नहीं देखते आप? आज मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आज का मुसलमान तालीमी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशी एतबार से, कारोबारी एतबार से इतनी मेहनत करे कि वो ऐसा देने वाला बन जाए कि उसके हाथों से कई लोगों के घर चलते हुए दिखाई देने चाहिए। सुभान अल्लाह। यह जरूरी है आज के दौर के अंदर। आज मैं ऐसे बहुत सारे नौजवानों को जानता हूं जिन नौजवानों ने स्किल्स के जरिए छोटे छोटे कोर्स करने के बाद आज माशाअल्लाह बेहतरीन कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेपनाह मेहनत कर रहे हैं, बेपनाह मशक्कत कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को सबसे पहले सुस्ती से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। किस्मत का बहाना न बनाओ, सपोर्ट का बहाना न बनाओ। क्या अल्लाह से बढ़कर भी कोई किसी का सपोर्ट करने वाला है? वो कादिर मुतलक अपने बंदों को जाय नहीं फरमाता। शर्त यह है बंदा मेहनत करे, वो करम की बारिशें नाजिल फरमाएगा। मेहनत करो, बनो कुछ। सुभान अल्लाह। बहुत हमारी गलत पहचान पूरी दुनिया में बन चुकी है। मैं सिर्फ मुल्क की बात नहीं करता, मुल्क के बाहर भी आप चले जाइए तो हमारी आइडेंटिटी इतनी खराब बन चुकी है, इतनी खराब बन चुकी है, इतनी खराब बन चुकी है कि मैं जिसका तस्करा करने का, यहां पर तस्करा करना जिसका मुनासिब नहीं समझता। आप दुनियावी कामयाबी भी हासिल करो, तिजारत में टॉप पर जाओ, बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप बड़े कारोबारी बन जाओ आप। और आज मैं ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूं जो हलाल, दयानतदारी, सच्चाई और मेहनत और मशक्कत के साथ तिजारत करने की बुनियाद पर आज बड़े ऊंचे मकाम पर तिजारत के मैदान के अंदर वो फाइज नजर आ रहे हैं। तो दुनिया की कामयाबी हासिल करना हो तो ये दुनियावी कोशिशें हैं, ये दुनियावी कोशिशें। सुस्ती से रिश्ता तोड़ो, टारगेट का तयन करो, उसे अचीव करने की कोशिश करो, काम पर पूरा फोकस दो। ये नहीं कि दोस्त आ गया तो बातों में लगे, गिराक चला गया और हम बातों में लगे हुए, नहीं, फोकस दो, तिजारत पर फोकस करो, आप मेहनत तो मशक्कत करो। आप टाइम पास करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बेपनाह। जॉब कर रहे हैं आप, तो जहां जॉब कर रहे हैं वह टाइम में खयानत न करें, बल्कि टाइम की पाबंदी करें, ताकि आपकी वजह से कई और मुसलमान जो कोई फन में माहिर नहीं और बेरोजगार है, उनके लिए आपको देखकर दूसरा कहे कि आप जैसा कोई और लड़का हो तो हमें दीजिएगा, ताकि हमारे यहां भी ऐसे नेक बंदे की जरूरत है। यह नहीं कि भैया ऐसा बंदा हमको अब नहीं चाहिए, भेजिएगा मत आप हमारे यहां। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनको जहां लगाया गया तो जिनकी वजह से कई और बच्चों को भी उन जगहों पर काम करने की सआदत भी नसीब हुई और मौका भी नसीब हुआ। तो ये 2-3 चीजें थी, वक्त कम है इस पर मैं ज्यादा, बस 3 चीजों को ज़हन में रखिए। सुस्ती से रिश्ता तोड़िए, टारगेट को फोकस कीजिए, टारगेट मुतय्यन कीजिए और उसके पीछे मेहनत और मशक्कत कीजिए। अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। बल्कि कुरान मुकद्दस में कोशिश के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही
वज्तबाकुम, अल्लाह की राह में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। कोशिश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपने सुन लिया, ये थे हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी। उसकी बयान हम पहले बोल चुके थे कि इनकी बयान बहुत ही प्यारी होती है। आज के इस दौर में इतने बारीकी से बयान शायद ही कोई आलिम कर रहे हैं। न जाने कौन कौन से मौजू उठा के तकरीर में ला रहे हैं, लेकिन हजरत का तकरीर जो आज हम लोग ने सुना, वो कामयाबी ही कामयाबी की बात बता रहे थे, नौजवानों के लिए ही बता रहे थे। आपको ये बयान कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।